الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. یہ کہہ رہا تھا کہ عربی زبان کے معروف قواعد کے مطابق تفسیر کی جائے. اب مثال دیتا ہوں میں آپ کو. قرآن مجید میں ہے وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. وَضْرِبْ کا مطلب ہے مارو. عصاک یعنی اپنی لاٹھی سے، اے موسیٰ لاٹھی سے مارو چٹان پر. تو ایک صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اپنی جماعت کو لے کر پہاڑ کی سیر کراؤ. اچھا، دربا یدربو، دربا یدربو کا ایک مطلب ہوتا ہے مارنا، اور دربا کا مطلب ہے زمین پر نکلنا، باہر نکلنا، سیر کرنا. یہ معنی بھی آ سکتی ہیں. اور عصا جو ہے، عصا اس کے بھی 2 مطلب ہے عربی زبان میں. ایک عصا لاٹھی کو بھی کہتے ہیں، اور عصا جو ہے جماعت، گروہ، پارٹی کو بھی کہتے ہیں. تو اس بے وقوف نے کیا یہ کہ ڈکشنری نکال لی. وہ دروا کے معنی سیر کرانے کے بھی ہیں، اور لاٹھی کے معنی، عصا کے معنی لاٹھی بھی ہیں اور جماعت کی بھی ہیں. تو اس نے جو ہے لاٹھی سے مارو تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. وہ معجزوں کا منکر تھا، معجزوں کا منکر تھا، عقل پرست تھا، معتزلی تھا. تو اس نے اس کا ترجمہ کیا کیا کہ اپنی جماعت کو موسیٰ پہاڑ کی سیر کراؤ. تو یہاں غور کیجئے، درب فی، دربہ کے بعد عربی زبان میں جب فی آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں سیر کرانے کے یا گھومنے کے یا باہر نکلنے کے معنی. جہاد کے لیے نکلنا، یضربون فی الارض قرآن میں آیا ہے، جہاد کرنا، باہر نکلنا، اس کے معنی میں بغیر فی کے. یہاں اضرب بعصاک الحجر، لاٹھی سے مارو. تو یہاں یہ عربی کے قواعد کے خلاف یہ تفسیر ہے. اسی طرح ایک صوفی نے تفسیر کی ان اللہ لمع المحسنین، لمع المحسنین. سنیے، لمع کا اس نے ترجمہ کیا ہے اللہ نے صوفی کو چمکا دیا، صوفی کے دل کو چمکا دیا، کیونکہ لمع کا مطلب ہے چمکانا. حالانکہ اصل میں ہے کیا، یہ لا الگ ہے، مع الگ ہے، مع المحسنین. اور اصل میں عربی کا قاعدہ یہ ہے، ان کے جواب میں لام آتا ہے تاکید کے لیے. جیسے ان الانسان فی خسر نہیں کہتے آپ، کیا کہتے ہیں؟ ان الانسان لفی خسر کہتے ہیں. ان کے جواب میں لام آتی. ان الانسان کنود نہیں کہتے آپ، ان الانسان لربہ لکنود کہتے ہیں. تو اب یہ جو ترجمہ ہے کہ اللہ نے صوفی کے دل کو چمکا دیا، آپ کے دل کو نہیں چمکایا، تو یہ ایک غلط اور باطل ترجمہ ہے. یہ ایسے ترجمے کیوں ہوتے ہیں؟ عربی زبان پر مہارت کے نہ ہونے سے. تو اب اس کے بعد اگلا اصول یہ ہے تفسیر بالرائے، رائے سے، اجتہاد سے تفسیر کرنا. تو اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہر مفسر ظاہر ہے کہ تفسیر کرتا ہے تو اس میں اپنی رائے، اپنے خیال کا بھی اظہار کرتا ہے. لیکن اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے، تفسیر بالرائے کی 2 قسمیں ہیں. ایک محمود ہے، ایک مذموم ہے. ایک ڈیزائربل ہے، ایک کنڈیمیبل ہے. یہ ایسا نہیں ہے. تو امام ابن تیمیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ دنیا کا کون سا مفسر ہے جس نے قرآن میں اپنی رائے کا اظہار نہ کیا ہو. لیکن اگر آپ پہلے احادیث کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں، قرآن کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں، تابعین اور صحابہ کے اقوال کو پیش نظر رکھتے ہیں، عربی زبان کی قواعد کی بھی خلاف ورزی نہیں کرتے، اس کے بعد اپنے فہم کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اجماع کی خلاف ورزی نہیں کرتے. لیکن التفسیر، ابن تیمیہ کہتے ہیں مجرد برائن فہو حرام. مجرد صرف رائے سے،
अहादीस को छोड़ दिया, आपने अक़वाल सहाबा को छोड़ दिया, अरबी ज़बान को छोड़ दिया, बस कुरान लेके बैठ गए, मनमानी तफसीर कर रहे हैं, मुजर्रद राय से तफसीर कर रहे हैं, जैसे ये परवेज़ी करते हैं या कादियानी करते हैं और या इस तरह अहले तशय्युअ करते हैं आगे। तो ये फिर मुजर्रद राय से तफसीर करना हराम है। अब इसके बाद अगले एक बात जो इब्न तैमिया ने लिखी है, देखिए, एक होता है बिदअती मुफस्सिर और एक होता है अहले सुन्नत वल जमात का मुफस्सिर है, लेकिन चूंकि इंसान है बशरी तकाज़ों के तहत वो कोई गलती कर बैठता है, तो इसमें फ़र्क करना चाहिए। एक उसूल ही गलत है, उसकी सोच ही गलत है, उसका मनहज ही गलत है, उसकी उसूल के तफसीर के उसूल ही गलत हैं, वो तो बिदअती मुफस्सिर है। एक वो है जो उसकी नीयत भी ठीक है, तरीक़ेकार भी सही है, उसूल भी सही है, इसके बावजूद वो गलती कर बैठता है, तो फ़हुव मग़फ़ूरुल्लाह। तो वो कहते हैं, तो यहाँ ये ज़रा मैं इबारत पढ़ लेता हूँ। मुख्तसर ये कि तफसीर में जो शख्स सहाबा और ताबीन के रास्ते से हट जाता है और उसके खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार करता है, वो इस मामले में न सिर्फ गलती करता है बल्कि बिदअती हो जाता है। हाँ, अब दूसरी बात क्या, हाँ, अगर मुफस्सिर ने इज्तिहाद किया और उसने अपने तफसीरी इज्तिहाद में ठोकर खाई जबकि उसकी नीयत और तरीक़ेकार सही है, तो अल्लाह ताला उसकी गलती मुआफ़ कर देगा। देखिए, बात को बारीक बीनी से समझने की ज़रूरत है। अच्छा जी, अब अगली बात ये है बलागत और सियाक़ व सिबाक़। बलागत का मतलब ये है कि यानी कलाम के अंदर एक बात छुपी हुई होती है और कलाम में इस्तिआरे होती हैं, तशबीहात होती हैं। बात को समझने के लिए बड़ी अहले ज़बान दो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसका मतलब सिर्फ अहले ज़बान ही समझ सकते हैं। आम आदमी तर्जुमे से उस मतलब को नहीं समझता। जैसे उसकी मिसाल देता हूँ मैं आपको, रमज़ान के हवाले से ही कुरान में आयत आई है, उहिल्ल लकुम लैलतस सियामि रफसु इला निसाइकुम। रमज़ान की रातों में बीवियों के पास जाना रोज़ा खोलने के बाद हराम नहीं है, हलाल कर दिया अल्लाह। रोज़ा खोल के बीवी के पास जा सकते हैं, सहरी से पहले आप बीवी से फ़ायदा उठा सकते हैं। उहिल्ल लकुम कह दिया, तुम्हारे लिए हलाल कर दिया, क्योंकि सहाबा कराम जो है वो समझते थे कि रात का भी रोज़ा होता है और वो जो है उसको जो है ममनू समझते थे और सब्र, एक महीना सब्र भी नहीं कर सकते थे, फिर चुपके जाते भी थे। तो अल्लाह ने उनका जो है चोरी पकड़ ली और कहा अलिमल्लाहु अन्नकुम तख्तानू अनफसकुम फताब अलैकुम वफ़ाकुम। अल्लाह ने माफ़ कर दी, भाई ये हराम ही नहीं है, तुम खामखा जो है अपने आप पर पाबंदी तुमने आयद कर ली। तो इसके दरमियान में एक बात आई है यहाँ पर, बलागत देखिए कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। तुम उनके लिबास हो, वो तुम्हारे लिबास है। अब ये बहुत बड़ा जुमला है, इतना बलीग है, मैं इस पर आधे घंटे तक, 1 घंटे तक गुफ्तगू कर सकता हूँ इस पर मैं। लेकिन मुख्तसर नहीं, यहाँ सिलसिले कलाम में सियाक़ व सिबाक़ में इसका क्या मतलब है कि वो तुम्हारा लिबास है और तुम उसका लिबास हो। मतलब है तुम दोनों को एक दूसरे को ओढ़ना तो लाजमी है, यानी वो तुम्हारी चादर है वो जो है और तुम उसकी चादर हो। मतलब यहाँ क्या है, रमज़ान की रातों में तुम्हारे लिए बीवी उसके पास जाना हलाल कर दिया गया है, तुम उसका लिबास हो, वो तुम्हारा लिबास है। मतलब ये कि मतलब यहाँ ये है वो तुम्हारी चादर है, वो तुम इस्तेमाल करो, एक ही चादर में आ जाओ, ये मतलब है इसका सिलसिले कलाम में। लेकिन इसके और भी मानी है, और भी मतलब यह है कि लिबास का मतलब क्या है, वो आपके ऐब छुपाता है, बीवी शौहर के ऐब छुपाए और शौहर जो है बीवी के ऐब छुपाए, एक दूसरे पर पर्दा डालें उसका। और लिबास क्या करता है, आपको सुकून पहुंचाता है। सर्दी होती है आप स्वेटर पहुंच लेते हैं, बड़ी आपको सुकून मिलता है आपको। तो बीवी सुकून के लिए होती है, शौहर सुकून के लिए होता है। लितस्कुनु इलैहा, जैसे सूरह रूम में कहा। तो उसके बहुत सारे मतलब हैं कि एक दूसरे का लिबास है, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, ऐसा जामे फ़िक्रा है। तो जो आदमी बलागत पर
لفظی ترجمے پر قدرت حاصل کرتا ہے لیکن بلاغت کلام پر اس کی گرفت نہیں ہے، وہ قرآن مجید کی صحیح تفسیر نہیں کر سکتا۔ اور کانٹیکسٹ میں کیا مطلب ہے؟ سیاق کا مطلب ہے جو آگے آنے والا ہے، اور سباق کا مطلب ہے جو پہلی آیت ہے۔ اب یہ درمیانی آیت ہے، یہ پہلی آیت ہے، یہ بعد والی آیت ہے، تو آگے سے جو ہے پیچھے کو جوڑ